ರುಚಿತ್ತು ಪಾರಂಗಳು, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದೇಳಿ ರುಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರುಚಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವ ಜನವೇ, ಇಂದು ನಾವು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಎಂದೇಳಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗ ಕೀರ್ತನೆಗಳ 63 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. இன்று வேத தியானத்துக்கு என்று எடுத்துக்கொண்ட பகுதி சங்கீதம் 63 2வது வசனம். இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மை பார்க்க ஆசையாயிருந்து உமது வல்லமையும் உமது மகிமையையும் ಕಂಡೇನ್. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನ್ನು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಲೂ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗಲೂ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಾಗೆ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೃಪಾ ಸಂಪೂರ್ಣರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ತಿಂಗಳ ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜೀವ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿವರಾಗಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಂತೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆವಿ, ಆತ್ಮ, ಶರೀರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಳೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು, ನೀವು ಬಯಲ್ಪಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ರಿ. ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸ್ತುತಿಗನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ನಿಮ್ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವನುடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம எதற்காக வந்திருக்கிறோம்? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? உண்மையிலையா? நிச்சயமாவா? பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. முதலாவது நம்முடைய எண்ணம் என்ன? எதற்காக ஆலயத்துக்கு போகணும்ட்டு நம்ம விரும்புறோம்? அது ஆசீர்வாதம் வேணும், விடுதலை வேணும். ஆனா இங்க பக்தன் சொல்லுகிறார், உம்முடைய வல்லமை நான் காண வேண்டும், தேவ வல்லமை காண வேண்டும். அதற்காக நம்ம இங்க வரணும். இங்க தேவ வல்லமை இருக்கிறது என்று உண்மையிலே உங்களுடைய இதயத்துல எத்தனை பேரால சொல்ல முடியும்? ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ ಮಹಿಮೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀರ ಅದನ್ನ? ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತನ ಮಹಿಮೆ, ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ದೇವಚನವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸ್ಥಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನ ದೂತರ ಸಂಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ದೂತರು ಸಂಚರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇದು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡನೇ ಅಂತೇಳಿ, ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இங்க அவர் சொல்லக்கூடிய காரியம், உம்முடைய வல்லமையும் படிங்க மாதர். இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மை பார்க்க ஆசையாயிருந்து உமது வல்லமையும் உமது மகிமையும் கண்டேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த இடத்துக்கு வருகிறது நம்முடைய ஆசை என்னயா இருக்கணும்? ஆண்டவரை பார்க்க ಆಸೆಯಾ இருக்கணும். ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಸೆ. ಆ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆಸೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ? ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ? அப்படிதானே? ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு, எல்லாரையும் பார்த்து. ஞாயிற்றுக்கிழமை போனா எல்லாருமே தெரிஞ்சவங்கள, சொந்தக்காரரை எல்லாரையும் பார்க்கலாம், அந்த ஆசை. ஆனா இவர் சொல்றாரு, எனக்கு என்ன ஆசை? ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையோட கூட நான் எங்க வரேன்? ದೇವನುடைய ಆಲಯಕ್ಕೆ வரேன். ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು
ನೋಡಬೇಕು ಅಂದೇಳತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಸೆಯಾವರಣ ஆண்டவரை பார்க்கணுன்ட்டு ஆசையா, மனுஷன அல்ல, உலகத்தை அல்ல, இங்க ஏதோ நடக்குதுன்ட்டு அல்ல, இந்த இடத்துல ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்ற அந்த மன உறுதியோடு கூட வரணும், அந்த பயத்தோடு ಕೂಡ நம்ம வரணும். ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆನೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ எண்ணிடல. தயவு செய்து மீண்டும் சொல்றேன், சனிக்கிழமை அதுக்காக அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷமாவது ஜெபிங்க. ஆண்டவரே, அந்த வசனங்கள் என்னோடு கூட இடைப்படணும், என்னோடு கூட பேசணும். ஜெபிச்சுட்டு வாங்க. அதனுடைய ஆசீர்வாதம், அதனுடைய விடுதலை, அதனுடைய மேன்மை டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அது உங்களால உணர முடியும். அப்படி ஜெபித்து வந்தவர்களுக்கு தான் அந்த வார்த்தை போய் கிரியை செய்யும், வல்லமையாக இறங்கும். ಸಾಗ ದೇವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದರ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದೇಳಿ ನಾವು ಆಸೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அவரை பார்ப்பதற்கு ஆசையா வரணும். அது மட்டும் இல்ல, தேவனுடைய ஆலயத்துல அந்த ஆசையோடு கூட நாம் வரும்போது தேவன் பல காரியங்களை நமக்கு செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு வேலை நமக்கு நடக்கணும்னு சொன்னா ஒரு அதிகாரியா பார்க்கறதுக்கு போனா எப்படி போவோம்? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? எப்படி போறோம்? அவர் 8 மணிக்கு சொல்லியிருந்தா நாம 7:30 போய் என்ன செய்வோம்? கை கட்டிட்டு வாசப்படியில அந்த வாட்ச்மேனை பார்த்துட்டு அப்படியே நிற்போம். அப்படிதானே? எப்ப அவன் கூப்பிடுறான்ட்டு, அப்படிதானே? ஆனா ராஜாதி ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு நம்ம எப்படி வர்றோம்ட்டு கொஞ்சம் அப்படியே யோசிங்களேன். அவர் ராஜாதி ராஜா, அவர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். அந்த தேவனை பார்ப்பதற்கு நம்ம எப்படி வருகிறோம் கொஞ்சம் யோசிங்களேன். உலக வேலைக்கு போகும்போது 5 நிமிஷம் முன்னாடி இருப்போம். ஏன்னா பயோமெட்ரிக்ல என்ன செய்யணும்? அதுதான் ಕೌಂಟ್ கொடுக்கும், அப்படிதானே? ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಈ ಲೋಕದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ தேவர் நம்மನ್ನು ஆசீர்வதிப்பதற்கு ஆத்தன சக்தனோ. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது முதலாவது தேவ பயம் நமக்கு வேணும். கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போவதுக்கு நம்ம எப்படி வரணும்? சந்தோஷமா வரணும். நைட் கிழமை வந்துருச்சா, அங்க போய் 2 மணி நேரம் சும்மா ஏதோ இருந்துட்டு வரணும். இல்லைன்னா உடனே என்ன செய்வாங்க? இவங்க இருக்கிறாங்களா, சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, ஃபோன் போடுவாங்க, ஏன் வரலன்ட்டு கேட்பாங்க. பாஸ்டர் வேற மூப்பர்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க, யாரும் வரலையோ விசாரிங்கன்ட்டு. ஃபோன் வந்துச்சு, வந்துருச்சாப்பா ஃபோனு. அது இல்லை தேவச்சனமே. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரியம், உங்களுடைய ஆத்மத்துக்கு, உங்களுடைய ஆவிக்கு நாங்கள் உத்தரவாதம். நாங்க தான் உத்தரவாதம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில். நீங்க நினைக்கலாம் நிர்விசாரமா, சரி இன்னைக்கு ஒரு வாரம் போகலன்னா பரவாயில்ல, ஆண்டவர் மன்னிச்சிடலான்ட்டு. ஆனா தேவ சமூகத்தில் அதற்காக என்ன பிரயாசப்படணும்ட்டு இங்க நிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಬರೀ 1 ವಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ರಿ. ಸತದವರು ವಿವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? சொல்லுங்களே, ரொம்ப நெருங்கின சொந்தம், சித்தப்பா பெரியப்பா பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம்னா என்ன செய்வோம்? ஒரு நாள் கிடையாது, 3 நாளுக்கு முன்னாடி அங்க போயிருப்போம், 3 நாள் கழிச்சு வருவோம், 1 வாரம் மொத்தமா லீவு. அப்ப ಪಟ್ನಿಯ இருந்திருக்கீங்களா? ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ? 1 ವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಗ 1 ದಿವಸ ದೇವರಿಗಂದೇಳಿ
ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? அப்போ இந்த ஓய்வு நாள், அதாவது கர்த்தருடைய உயிர்த்தெழுத நாளில், வாரத்தின் முதலாவது நாளை நம்ம என்ன செய்யணும்? கனப்படுத்தணும், ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்கணும், ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும். ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋರನ್ನು ನಾನು மகிமைப்படுத்தேனே. ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்தும் போது தேவன் நம்ம மகிமைப்படுத்த அவர் வல்லவர். அப்போ தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம வரும்போது பல நன்மைகளை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 27வது அதிகாரம், ಸಂಗೀತம் 27 4வது ವಚனம், ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎದುರು ನೋಡುವೆನೋ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பக்தன் நீங்க சொல்றாரு, ஆலயத்துக்கு நான் எதற்காக போறேன் என்று சொல்றாரு என்று சொன்னால், அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு, அவரை ஆராய்வதற்கு, அவரை குறித்து தியானம் பண்ணுகிறதுக்கு. அது ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் என்ன செய்றேன்? கேட்கிறேன். இந்த வரத்தை, அந்த ஒரே ஒரு வரம் எனக்கு போதும். தமிழ்ல படிக்குமா? கர்த்தரிடத்தில் ஒன்றை நான் கேட்டேன், பலதில்லை. நம்ம என்ன கேட்கிறோம்? ஒரு லிஸ்ட் போட்டுடுறோம், கடைசியில அதுல என்ன காரியத்துக்காக ஜெபித்திருக்கோன்ட்டு நமக்கே புரியாது. ஆனா அவர் சொல்றாரு, நான் ஒன்றை கேட்கிறேன். படிங்கம்மா தொடர்ந்து. அதையே நாடுவே, நான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படிக்கு அவருடைய ஆலயத்தில் ஆராய்ச்சி செய்யும்படி நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதே ನಾಡುವೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀವಕಾಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನೆಲೆಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. நம்ம கரெக்டா அந்த டைம் முடிஞ்சிச்சனாலே உடனே நம்ம என்ன செய்வோம்? கிளம்பிடுவோம், இருக்க மாட்டோம். என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். ஆனா அவர் சொல்றாரு, அங்கேயே நிலைச்சிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். எதற்காக? ಆರಾய்ச்சி செய்யும்படிக்கு. என்ன ಆರಾய்ச்சி? ಪರಿಶೋಧಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನೇನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, அப்படிதானே? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். எல்லாத்திலையும் அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வருவோம். அது இல்லை ஆராய்ச்சி என்றால். தேவ வசனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மரப்பொருளை நம்ம என்ன செய்யணும்? ಆರಾய்ச்சி பண்ணணும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅದು ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು பயில்படுத்தக்கந்தவராக தேவச்சனவே. அந்த ஆராய்ச்சிக்காக தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு நம்ம வரணும், தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரணும். எனக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, வீட்டில் ஜெபம் பண்ண ஆண்டவர் கேட்க மாட்டாரா? ಕೇಳ್ವಿ அப்படிதானே? ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ಗೋಸ್ಕರ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, சபையா கூடுவதற்கு. சபையா கூடி வரும்போதுதான் தேவன் சில காரியங்களை செய்வதற்கு, சில காரியங்களை நம்மோடு கூட வெளிப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு இடம். அதற்காக தான் நாம் சபையாக கூடி வரோம். ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಒಮ್ಮನಸ್ಸು, ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಬಯಲ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರದ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ,
ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜೀವಿಸಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನನ್ನ ಆಲಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಳರ ಗುಹೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತಲೇ. என்னுடைய ஆலயம் ஜப வீடு, ஜப வீடா இருக்கணும், ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிருங்க அதை கள்ளர் குகையாக மாத்திருக்கீங்கன்னு கேட்கிறாரு. இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு, நான் மனுஷன் கையால கட்டப்பட்ட ஆலயத்துல என்ன செய்ய போறது இல்ல, வாசம் பண்ண போறது இல்ல, நீங்களே என்னுடைய ஆலயம்னு சொல்றாரு. ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವಸಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಆಲಯ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ஆலயನ இந்த ஆலயத்தை நம்ம எப்படி வைத்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிங்களேன். ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ஆலயನ? எந்த மூலையில பார்த்தா குப்பை கெடுக்கும், அப்படியே அப்படிதானே? அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய கண்களுக்கு உலகத்துல என்னென்ன தென்படுதோ அது எல்லாமே நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள வந்துடுச்சுன்னாலே அது என்ன ಗುಗೆಯ ಮಾರಿಡುದು, ಅದು ಗವಿಯಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದವರು, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದವರು. தேவனுடைய பார்வையில நாம் விசேஷித்தவர்கள். நம்முடைய வாழ்க்கையின் சிறிது விசேஷமாக தான் இருக்கணும். அனலா இருக்கணும். ஆண்டவர் நமக்கென்று ஏற்படுத்தின சபையே என்னது? ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ எப்படி இருக்கும்? ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ சொல்லுங்களே. கை வச்சா என்ன செய்யாது, சுடும். நம் பிறருக்கு கை கொடுத்தா நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி அவர்களுக்குள்ளாக என்ன செய்யணும், பிரவேசிக்கணும். ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்றதுனால மட்டும் நான் சொல்றேன். திருப்பத்தூருக்கு போனோம், ஒரு காரியமாக போகும்போது அங்கே ஒரு பாஸ்டர் வந்திருந்தாரு. அவருக்கு கை கொடுத்த, அவர் கை வாங்கி குலுக்கின உடனே நீங்க எந்த சபைன்ட்டு கேட்டாங்க. நீங்க எந்த சபைன்ட்டு கேட்டாங்க. அப்ப நான் வசா ரோட்ல இமானுவேல் பயர் மினிஸ்ட்ரி என்ற இடத்துல நான் தேவனுடைய திருப்பணி செய்து கொண்டிருந்தேன். கேட்ட உடனே அவர் சொன்னாரு, அந்த ஃபயருக்கு தகுந்த மாதிரியே நீங்க பயரா இருக்கீங்கன்னு சொன்னார். அப்ப ஜீசஸ் ஃபயர் மினிஸ்ட்ரி அண்ணா எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும்? ஆமா, பயரா இருக்கணும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பயரா இருக்கணும், வேற இல்ல. வாய் திறந்தா அது வேண்டவே வேண்டாம் நமக்கு. தேவ வல்லமையினால் நாம் நிரப்பப்படணும். அந்த அக்னி ஜாலை நம்ம சூழ்ந்து கொள்ளணும். சோ அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார், அதுதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். ಸಂಗೀತಂ 122 9வது ವಚನ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 122 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವಲ್ಲ. ಯೆರೂಸಲೇಮೇ 9ನೇ ವಾಕ್ಯಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಮಂದಿರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ சுக்ஷேமವನ್ನು ஆராய்ಸ್ತೇನೆ. கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் நிமித்தமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நன்மை கிடைக்கும். தமிழ்ல படிங்க மத. ஆலயத்தின் நிமித்தம் உமக்கு நன்மை உண்டாக தேடுவேன். அல்லேலூயா. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரும்போது நமக்கு என்ன நன்மை வருகிறது. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ಕ್ಷೇಮ ಎರಡೂ ಇದೆ. ನೀವು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಆರೈಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಖ ಪ್ಲಸ್
ಕ್ಷೇಮ ಸುಕ್ಷೇಮ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವಚನವೇ. அந்த நன்மையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு எங்க வரணும்? ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வரணும், ஆண்டவருடைய ஆலயத்துக்கு வரணும். இன்னைக்கு பல ஜனங்கள் அதை தேடிதான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க? சுத்தி திறந்து கொண்டிருக்காங்க. ஆனா அந்த மெய்யான நன்மை எங்க கிடைக்குது? கர்த்தருடைய ಆಲಯದಲ್ಲಿ மட்டுமே இருக்கிறது ದೇವಚನಮೇ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ 23:6 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೋದ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನಾನು ಸದಾಕಾಲವು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருடைய வீட்டின் நிமித்தமாக படிங்களா அது தமிழ்ல? என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபை என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்கள் நிலைத்திருப்பேன். ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀಡಿತ ನಾಟ್ಕಲ್ ನೆಲೆತಿರುಪ್ಪೇನ್. ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. நம்ம எவ்வளவு நாள் இருப்போம் நிலையா? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗೋ ತನಕ? நிறைய பேர் அப்படிதான். விடுதலை கிடைச்சா போதும், அவ்வளவுதான். ஆனா இவர் சொல்றாரு நீடித்த நாட்கள். நீடித்த நாட்கள் என்ன? என்னுடைய ஜீவன் எது வரைக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரோ அது வரைக்கும் நான் எங்க நிலையா இருப்பேன்? அவருடைய வீட்டுல, அவருடைய வீட்டுல, அவருடைய ಆಲಯத்துல, ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? நம்மளால சொல்ல முடியுமா? சொல்லணும். அது எப்போ? அவர் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது, அவர் நமக்கு உதவி செய்யும் போது மட்டுமே நம்மால சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா முடியாது. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೇವಚನವೇ. ಆತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮಗೂ ಸಹ ಏನು ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ஆசை மட்டும் இருந்தா பத்தாது, அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? செயல்படணும், செயல்ல காட்டணும். அதை வாரத்துக்கு ஒரு நாளே நம்மளால என்ன செய்ய முடியல, 2 மணி நேரம் உட்காந்து இருந்து போக முடியல. அப்ப எப்படி நீடித்த நாட்கள் நிலைத்திருக்க முடியும்? வேதத்துல நம்ம ஒரு தாயாரை பார்க்கும்போது அவர் என்ன செய்யறாங்க? வாழ்நாள் முழுசா என்ன செய்யறாங்க? ಆಲಯத்திலே ಕಾತಿರ್ಕಾಂಗ. ಯಾರು சொல்ல முடியுமா? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಆಕೆ? ಅಣ್ಣ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 2வது அதிகாரம் 37வது வசனத்தை படிங்களா. லூக்கா எழுதின சுவார்த்தை 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಕೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಉಪವಾಸ ವಿಜ್ಞಾಪಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ ಮಂಗೆ 38. ಆಕೆ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಿಂದ ಆದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು? ஆண்டவரை குறித்து, கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க? சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆலயத்திலே இருந்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு முன் வசனத்தை நீங்க 36வது ವಸನத்தை நீங்க படிச்சீங்கன்னு சொன்னா அவர் ஒரு ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ವಿಧವೆ ಅಂತ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 7 வருஷம்தான் அவர்
திருமணமாகி கணவனோடு கூட இருந்தார். கணவன் இழந்த உடனே அவருடைய இடம் எங்கேயா இருந்தது? ದೇವನುடைய ಆಲಯமா இருந்தது ಕಡಸಿ ನಾள் ವರೆக்கும். ಅಂತ್ಯದ ದಿನದವರೆಗೂ ಸಹ ದೇವರ ஆலயನೇ ஆக்கிக்க. ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்களா அது அப்படியே எப்படி இருக்கு? ஆமா, வித்தியாசமா இருக்கு. அப்போ நமக்கு அந்த மனநிலை வேணும். சோ தெய்வ சமூகத்துல நன்மை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது தேவனுடைய ஆலயத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? முக்கியப்படுத்துவர்களாக இருக்கணும். முக்கியப்படுத்துவர்களாக இருக்கணும். ஒரு வசனத்தை கூட நாம் வாசித்து முடித்துக் கொள்ளலாம். 84வது சங்கீதம் 4வது ವಚನ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 84:1ನೇ ವಾಕ್ಯ, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿತ್ಯವೂ ಕೀರ್ತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಡಾಡ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ. அப்படிதானே? பாஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க, நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். தமிழ்ல படிங்க மாத. உம்முடைய வீட்டில் வாசமாயிருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் எப்பொழுதும் உம்மை துதித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு பாக்கியம் வேணுமா? பாக்கியம் வேணுமா? பாக்கியம் வேணும்னா எங்க வாங்க? ಕರ್ತೃಡಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ವಾಂಗ. ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ, ನೀವು ಧನ್ಯರು. ದೇವ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು ಧನ್ಯರು. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೀರ್ತಿಸ್ಬೇಕು. ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆ. திருந்தவர்கள் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் இல்லாம போயிருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவர் அவர்கள் மத்தியிலும் நம்மை ஜீவனோடு கூட வைத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் எதற்காக என்று சொன்னால் அவரை பாடுவதற்கு, துதிப்பதற்கு, அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு, ಕೀರ್ತனம் பண்ணுவதற்கு, ಕೀರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಆತನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೀವದಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அப்போ தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரக்கூடிய நமக்கு பாட்டு வருதோ இல்லையோ, கை தட்டுங்க. கை தட்டும் போதே அந்த ವಲ್ಲಮೆ உங்கள் மீது இறங்கும். ದೇವಚನಮೇ, ನೀವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಾಗಲೇ ದೇವ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளாக இருக்கணும். கரங்களை தட்டும் போதே அந்த மகிமை வல்லமை இறங்கணும்னு சொன்னா விசுவாசத்தோடு கூட நம்ம என்ன செய்யணும்? இருக்கணும். அவர் நிரப்ப வல்லவர். அவர் அந்த விசுவாசத்தை தான் பார்க்கிறார. அவர் ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ತಾರ. ದೇವಚನವೇ, ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ವಚನ, விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும், எல்லாம் கூடும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில் அவர் யாருக்கெல்லாம் விடுதலை கொடுக்குறாங்க, எங்கெல்லாம் கிரியை செய்யறாரோ, அற்புதத்தை செய்யறாரோ, அங்கெல்லாமே பார்த்து சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வார்த்தை, உன்னுடைய விசுவாசம் உன்னை ರಚಿತದೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದೆ. இதுதான் ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அப்போ ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வரக்கூடிய நமக்குள்ளாக என்ன இருக்கணும்? முதலாவது விசுவாசம் இருக்கணும், ನಂಬಿಕೆ இருக்கணும். ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ದೇವ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕ ಬರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋದಕ್ಕ, ಆತನ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕ, ಆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವಚನವೇ, தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம எதற்கு வரணும்? ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு. எதை? அவருடைய வசனத்தை, அந்த வசனங்களை இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை, அந்த வெளிப்பாடுகளை,
பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நம்ம வரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவச்சனமே, நம்ம யாரும் எழுந்து நிற்போம். தேவ சமூகத்துல ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஆராய்வோமா? முதலாவது நம்மை ஆராய்வோமா? அவருடைய சமூகத்துக்கு நான் எப்படி வந்திருக்கிறேன், என்ன ನೋಕತೋಡು வந்திருக்கிறேன் ಆರಾಯುವಮ್ಮ. ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನ ಆಲಯಕ್ಕೆ, ಆತನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಒಪ್ಪಿಕೊಡುಪ್ಪಮ್ಮ. எந்த நோக்கத்தோடு, எந்த சிந்தனையோடு கூட வந்திருந்தாலும் சரி, இந்த நேரத்துல இந்த வசனத்தின்படி ஆண்டவரே உம்முடைய ஆலயத்துல நான் ஆராய்ச்சி பண்ணும்படிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. நான் நிலைத்திருக்கும்படிக்கு வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க முடியும்? ಎತ್ತನೆ பேர் ಒಪ್ಪು ಕೊಡಕ முடியும்? ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು ದೇವರೇ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀರಾ? ಒಪ್ಪಿಕೊಡುತ್ತೀங்களா?